ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে শহরে বিক্ষোভ মিছিল। অল ইন্ডিয়া রেজা কমিটি ও উলেমা কাউন্সিল উদ্যোগের আজকের এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শহরের তিনপুল মার্কেটিং এলাকা থেকে মিছিল শুরু আশ্রমপাড়া, চৌরঙ্গি মোড়, রাজ্য সড়ক হয়ে বাস টার্মিনাসে এসে শেষ হয়। এরপর মহকুমা শাসকের দফতরের মাধ্যম দিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে এক মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়। অল ইন্ডিয়া রেজা কমিটির প্রেসিডেন্ট মনসুর আলম বলেন, যদি মেমোরান্ড কিছু না হয় তাহলে আমরা আবার হাসিমবাগের মতন ধর্নায় বসবো। ইসলামপুর থানা ট্রাফিক বিভাগের পুলিশ মোতায়েন ছিল। ये आप शेर में समझें, अपने हक के लिए मैदान में न उतरोगे अगर, अपने हक के लिए मैदान में न उतरोगे अगर, घर के ईवान में ही मार दिए जाओगे। पहले तो छीन लेंगे कानून बना के सब कुछ, तुम भी कानून पे वार दिए जाओगे। ये जो प्रोटेस्ट है, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, ये वक्फ जो मुसलमान की जायदाद है, अल्लाह की मिल्कियत है, इसमें हुकूमत ने एक कानून पास किया है, काला कानून, कि जिसके ज़रिए हुकूमत चाहती है कि जो मुसलमानों का दीन है, शरीयत है, उसमें वो दखल अंदाजी करे या इंटरफेयर करना चाहती है। मुसलमान इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए हम एहतजाज के ज़रिए ये बात हुकूमत को बताना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मुसलमान अपनी जान गंवा सकता है, लेकिन ये वक्फ बिल का जो वक्फ कानून लाया गया, वक्फ अमेंडमेंट कानून, इसको हम बर्दाश्त नहीं करते। हुकूमत से हम अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द इस कानून को वो वापस ले। कहाँ से आपका ये मिছিল शुरू हुआ और कहाँ जाके ख़त्म होगा? ये हम लोग तकरीबन इस मिशन में तो करीब करीब इस्लामपुर ब्लॉक, चोपड़ा ब्लॉक, ग्वालपकर ब्लॉक और बिहार से भी कुछ लोग आए हैं। हम लोग यहाँ इस्लामपुर सुपर मार्केट से ये जुलूस हम लोग शुरू किए हैं और ये इस्लामपुर बस स्टैंड तक ये जुलूस जाएगा। वहाँ पे उलमा इकराम के कुछ बयानात होंगे। बिल यदि वापस नहीं लिया सरकार तो फिर क्या करेंगे? हम लोग इसी तरह एहतजाज करेंगे, इससे भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। और अभी सिर्फ यहाँ इस्लामपुर का मामला नहीं है, ये हर जगह हिंदुस्तान के हर जगह जहाँ जहाँ जिंदा दिल मुसलमान रहते हैं, वो लोग अपना अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। और यकीनन अनकरीब जो है एक बहुत बड़ा जुलूस, ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा एहतजाज मुसलमानों का दर्ज होगा और जो हुकूमत के जो है पाँव को जलजला ला देगी। क्या नाम हुआ आपका? मैं उलमा काउंसिल इस्लामपुर का सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह। आज के अपना मिছিল যদি একটু বলো। मैं हिंदी में सबको बता दूं कि जैसे वक्फ बोर्ड एक वक्फ तरमीमी एक्ट, जिसको हम लोग वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, ये बीजेपी की तरफ से लाया गया। इस कानून के तहत एक आदमी अगर 5 साल तक मुसलमान रहा तब वो कोई प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है वक्फ में, और अगर इसका जो मालिक होगा वो समझिए कि कलेक्टर होगा। तो ये कानून बिल्कुल भी समझिए कि संविधान के जो आर्टिकल है 14 और 15, 25 और 26 का बिल्कुल वायलेंस है। तो हम लोग इसके खिलाफ मिलकर कि हमें हमारा संविधान फंडामेंटल राइट देता है कि हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाए, आवाज बुलंद करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर पहले से ये कि वो हमेशा मुसलमानों पर कानून लेकर आए, कभी 3 तलाक के मुद्दे पर, कभी 370 के मुद्दे पर, कभी NRC CAA बोल के हमेशा मुसलमानों को वंचित किया जाता है। इसके खिलाफ आज हम लोग निकले हैं कि गवर्नमेंट जैसे NRC को वापस लिया, जो फार्मर आंदोलन था, किसान आंदोलन था, उसके जरिए से उन लोगों को किसान एक्ट वापस लेना पड़ा। इसलिए हम लोग गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है इसको भी वापस ले। आपका रैली कहाँ, मतलब रैली में जोड़ने के लिए कहाँ से आ रहा है? लोग तो लगभग चाबुलिया से धारपुरा तक कुछ आदमी है, 2-4-10 आदमी है। आपको विजयनगर सोनापुर का भी, जिनके जो नौजवान है, जो सीनियर है, जो लोग समझते हैं बात को, वो लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी शामिल हुए उनका जमीर जिंदा है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे आए हैं कि ये कानून खिलाफ है। जो किसी भी मजहब से हो, अगर वो जानता है कि उसके मजहब में उसने क्या दिया है, तो वो लोग अपने अपने मजहब के लिए हमेशा निकलते हैं। रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये तिनपुर के जो मार्केटिंग से तिनपुर होकर आश्रमपाड़ा मोड़, KMC मोड़, ओल्ड बस स्टैंड, चौरंगी मोड़, टाइमलेस तक जाएगी। टाइमलेस में वहाँ पे कुछ देर हम लोग वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बिल के बारे में बताएंगे, उसके बाद ITO का एक मोमेंटम देंगे। आपका नाम? मोहम्मद मसूर आलम, मैं रजा कमेटी का फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। নাবালিকার বিয়ে না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়ায় এক আশাকর্মীকে মারধর। আশাকর্মীর বাড়িতে চড়াও হয়ে মারধর, গালিগালাজ ও প্রাণী মারার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নাবালিকার পরিবারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে। বুধবার আশাকর্মীরা একত্রিত হয়ে রাজগঞ্জ বিডিও অফিস এবং রাজগঞ্জ থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি স্মারকলিপি জমা দেন। অভিযোগকারী আশাকর্মী মালবিকা রায় বলেন,
সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীতলা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের একজন আশাকর্মী তিনি। গত 6 এপ্রিল জানতে পারেন তার এলাকায় এক নাবালিকার বিয়ে দেওয়া হবে। সেদিন ওই বাড়িতে গিয়ে দেখেন নাবালিকার বাবা মা বাড়িতে নেই। পরের দিন নাবালিকার বাবার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয় আশাকর্মীর। সে সময় নাবালিকার বিয়ে দেওয়া যায় না জানান তাকে। 18 বছর হলে মেয়ের যেখানে বিয়ে ঠিক হয়েছে সেখানেই বিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। এরপর নাবালিকার বাবা সেখান থেকে চলে যায়। পরের দিন সন্ধ্যায় নাবালিকার বাবা সহ পরিবারের সদস্যরা আশাকর্মীর বাড়িতে চড়াও হয়। আশাকর্মীকে চুলের মুঠে ধরে টেনে রাস্তায় এনে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি বাড়িতেও ভাঙচুর করার চেষ্টা চালানো হয়। এই ঘটনা দেখে মহিলার পরিবারের সদস্য ও তার স্বামী বাঁচাতে এলে তাদেরকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। সেই সময় অভিযুক্তরা সেখান থেকে সরে যায়। পুলিশ তদন্তে নেমে নাবালিকার পরিবারের 2 জনকে গ্রেফতার করে। আজ অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রাজগঞ্জ বিডিও অফিস এবং রাজগঞ্জ থানায় স্মারকলিপি জমা দেন আশাকর্মীরা। আশাকর্মীরা বলেন, কাজ করতে গিয়ে তারা হেনস্থার শিকার হওয়ায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাই সমস্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তির দাবি তোলেন তারা। 6 তারিখে আমি যখন ফিল্ডে যাই তখন আমি শুনতে পাই আমার ফিল্ডে একজন 4 মাস বাকি একটা মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। তো 18 বছর হতে 4 মাস বাকি আছে। তো বাড়িতে গেলাম, তখন কাউকে পাইনি। মা কোম্পানিতে কাজ করে, বাবা টোটো চালায়। ঠিক আছে, তা চলে আসলাম। তারপরের দিন আমি ওর বাবাকে 5টার সময় আমি আমার বাড়ির সামনে ডেকে বললাম যে, বাবা তোমার মেয়ে, আমি শুনলাম তোমার মেয়ের তো বিয়ে ঠিক হয়েছে, তো তুমি আর যেহেতু কয় মাস বাকি আছে তাহলে তারপরে বিয়েটা দাও। তারপরে হচ্ছে তখন ও বললো যে তুমি কি গরিব মানুষগুলোর তাহলে বিয়েটা ভেঙে দিবে। আমি তোমার বিয়ে ভেঙে দেওয়ার কে? মেয়ের বাবাকে বলছি। মেয়ের মা তো কোম্পানিতে ওর দেখা হয় নাই। তা বলতেছে ঠিক আছে। আমি বলতেছি ঠিক আছে, আমি আবার ভেঙে দেওয়ার কে? আমি তোমাকে পরামর্শ দিই যেন পরে তুমি এই সমস্যায় না পড়ো। কেননা আমার গ্রামে এখনও এরকম 2টা 17 বছরের নিচে মা প্রেগনেন্ট আছে, এখনও কাট করে দেওয়া হচ্ছে না, এমসিপি কাট কোথাও হচ্ছে না। তো ওরা হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে। উদাহরণ দেখাইলাম যেন তুমি এই গরিব মানুষ যেন এই সমস্যায় না পড়ো। ঠিক আছে, এই অবধি ঠিক ছিল, চলে গেছে ওই দিন। তারপরের দিন হচ্ছে 7:30 নাগাদ ওরা 4-5 জন এসে চিল্লাতে, রোড থেকে চিল্লাতে আমি সন্ধ্যা দিয়ে বের হয়েছি শুধু ঘরের গ্রিলের সামনে। সন্ধ্যার সময় ওরা চিল্লাতে আসতেছে। বলছে, আরে বাবা কি হয়েছে, বসো কি হয়েছে, কেন চিল্লাচ্ছ? তখন স্যার এত কথ্য ভাষায় কথাবার্তা যেটা আমি মুখে প্রকাশ করতে পারবো না। বলছে, তোমার মেয়েকে বের করো, আমার মেয়ের বিয়ে ভেঙে দিছো, তোমার মেয়েকে আমি নিয়ে মোহর করব, আর তোমার মেয়েকে নিয়ে খেলা হবে। তা আমি বলতেছি, আরে বাবা বসো কি হয়েছে, আমি তো কোথাও জানি তোমার মেয়ে কি বিয়ে ভাঙছি আমি, তুমি দাঁড়াও, বসো। যখনই আমি এই বসো বলছি, আমাকে হাত ধরে টাইনে হিসড়ে বাউন্ডারি থেকে বের করে নিয়ে কোথায় নিয়ে যাবে জানি না, রোডের দিকে বের করতেছিল। তখনই শাখা মালার চুড়ি ভেঙে দেয়। তারপরে হচ্ছে নাইটির কাপড় ঠাপড় ছিঁড়ে যায়। তখনই আমার মেয়ে ডিউটি থেকে আসতেছিল, স্কুটি ফেলে দিয়ে দেখে যে মার এরকম অবস্থা। আমাকে আটকাতে গিয়ে আমাকে 3-4 জন ধরছে, মেয়েকেও 3-4 জন ধরছে। তখনই চিল্লাচ্ছিল, আমার তো গলা টিপে ধরছে, আমি তো আমার আওয়াজ আর বের হচ্ছে না। তখনই আমার মেয়ে চিল্লাচ্ছে। তখন পাশের বাড়ি আমার যে ভাসুরের ছেলে আছে আর দিদি, ওরা আসছে, এসে দেখে যে এই অবস্থা। আর আমার ভাস্তার তো জানে যে এরকম অবস্থা, মাসি অসুস্থ, আমাকে একবারে কোলে হিসড়ে টেনে রাখছে আলগায়। সব যতগুলো আমার উপরে পড়ছে, মারধর করছে, ও সব মারধর আমার ছেলের উপরে গেছে, ভাস্তার উপরে। তারপরে হচ্ছে ওই টাইমটাতে ও আমার হাজব্যান্ডও চলে আসে, আমার হাজব্যান্ডকেও মারধর শুরু করে দেয়। তখনই দেখতেছে ও কি পরিস্থিতি খারাপ। তখনই ওরা একবারে অনেকগুলো মানুষ আসছিল। তারপরে হচ্ছে এত ওরা মারধর করছে, বলতেছে ঘর জ্বালায় দাও, পোয়ালের পিঠ জ্বালায় দাও। ভাবনে গরু বাছুর ছিল, ওদেরকে পাথর টাথর দিয়ে ঢেলা বাড়ায় ভেঙে টেঙে সব নিয়ে হামলা করতেছে। তখনই আমি কন্ট্রোল রুমে ফোন করি থানায় ফোন করার পরে যখনই থানা থেকে 2টা ভ্যান যায় তখনই ওদেরকে সরিয়ে দেয়। তারপরে আবার দফায় মহিলাগুলো যায়, আমাকে টেনে বের করবে। ওই ফ্যামিলিরে মহিলাগুলো মেয়ের বাড়ির। থানার সঙ্গে আমি তো খুব অসুস্থ। স্যাররা বলছিল থানায়
আরআরএসে আসলাম। আরআরএসে আসার পরে আমি মেডিকেল সার্টিফিকেট নিয়ে আমি ওই দিনে এফআইআর করেছি। অ্যাকশন নিয়েছে স্যার। আজকে অবধি 2 জন কাকে অ্যারেস্ট করছে, এখন অবধি 2 জন কাকে অ্যারেস্ট করেছে। অজ্ঞাত 5-6 জন ছিল অবশ্যই। কেননা আমি এই কাজ ফিল্ডে আজকে না কালকে তো আমাকে করতে হবে। আমি ওই ফিল্ডে কাজ করব না, কালকে অন্য দিদি করবে, প্রত্যেকের উপরে এইভাবে নির্যাতন করতে থাকবে। তা আমাদের নিরাপত্তা তো আছে, নিরাপত্তা তো লাগবেই। তা আমরা এই সরকার যেহেতু আমাদের এই কাজটা দিয়েছে, তা আমরা এই কাজ করতে গেলে তো আমাদের নিরাপদ লাগবে। এটার জন্য আমি বলতেছি যে এই উপযুক্ত শাস্তি না পেলে পরে সকলের উপরে, সব আমাদের দিদিদের উপরেও এরকম হতে পারে। আমি ওই জন্য উপযুক্ত শাস্তি চাচ্ছি। কেননা ওরা বলে দিছে যে তোমার ফ্যামিলির মানুষ যারা যারা আমাকে রক্ষা করছে তাদের উপর বলে দিছে যে তোমরা যেখানে পাবো তোমাদেরকে মেরে আমরা জেল খাটবো। অবশ্যই স্যার, আমি কালকে স্যারকে বলেছি যে আমি অনেক আতঙ্কে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আমরা আমাদের সন্ন্যাসীকাটা, রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসীকাটা জিপির কালীতলা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এক আশা দিদি, তিনি এমনিতে অনেক দিন থেকে অসুস্থ। সেই দিদি ফিল্ডে একটা নাবালিকার বিয়ে রুখতে বন্ধ করতে গিয়ে, কারণ ওই নাবালিকার এখনও 4 মাস বাকি আছে, সাবালিকা হতে 18 বছর হতে 4 মাস বাকি আছে। তার জন্য যেহেতু মেয়ের মা বাবা দুজনে বাইরে কাজ করে, বাবা টোটো চালায়, মা কোম্পানিতে কাজ করে, দিদি ওই বাড়িতে গেছে বোঝাতে, কিন্তু ওই বাড়িতে মেয়ে ছাড়া কেউ ছিল না। তারপর দিদির সাথে গত 6 তারিখে মালবিকাদির সাথে রাস্তায় দেখা হয় মেয়ের বাবার। তো মালবিকাদি সেখানে মেয়ের বাবাকে ভালো করে বুঝেছেন যে দাদা এই নিয়ে অনেক ঝামেলা হচ্ছে বর্তমানে, ডিএম থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরে এই প্রোগ্রামটা চলছে যাতে নাবালিকা বিয়ে দেওয়া না হয়। তো আপনি 4 মাস অপেক্ষা করুন, 4 মাস পরে যেখানে বিয়ে ঠিক হচ্ছে সেখানেই বিয়ে দিবেন, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তখন অবধি ঠিকঠাক ছিল, ভালোভাবে কথা বলে বাড়ি গেছে। তারপরে দিন সন্ধ্যা 7টায় মালবিকাদি বাড়িতে একা ছিল। সন্ধ্যা 7টার সময় যখন 4 জন নাবালিকার বাবা এবং আরও 4-5 জন ছিল, তারা দিদিকে বাড়িতে গিয়ে আমাদের মালবিকাদি তো দিদিকে চুলের মুঠ ধরে গলা টিপে টেনে হেঁচড়ে রাস্তায় বের করে নিয়ে আসে এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে, প্রাণে মারার হুমকি দেয় এবং আরও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। এমন বলে যে আমরা দিদিকে ফিল্ডে কাজ করতে দিবে না। এই সময় তার চিল্লা হল্লা শুনে পাশের বাড়ির এক ভাস্তা আসে এবং ওনার হাজব্যান্ড কাজ থেকে বাড়িতে ফিরে তখন দেখে যে এই পরিস্থিতি। ওনাকে বাঁচাতে গেলে ওনার ভাস্তাকে আর দিদির হাজব্যান্ডকে পুরো মারধর করা হয় এবং অনেক মানে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। তো এরকম যাতে ঘটনা ভবিষ্যতে কোনো আশা দিদির সাথে না ঘটে, এই জন্য আমরা আজকে বিডিও স্যারকে অ্যাপ্লিকেশন দিচ্ছি আর পুলিশ স্টেশনেও দিব, যাতে সমস্ত অপরাধীরা গ্রেপ্তার হয় এবং উপযুক্ত শাস্তি পায়। আমরা সবাই আতঙ্কে আছি, কারণ আমাদের সবারই ছোট বাচ্চা কাচ্চা ফ্যামিলি আছে। তা সত্ত্বেও আমাদের 24 ঘন্টা ডিউটি করতে হয়, বিশেষ করে মা বাচ্চা নিয়ে আমাদের কাজ। কারণ ডেলিভারির সময় কোন সময় মায়ের ব্যথা হবে, কোন সময় মায়ের প্রসব হবে, এটা কেউ বলতে পারবে না। এই দিদি যথেষ্ট পরিষেবা দেয়, অথচ এই দিদি আজকে মার খেলো ফিল্ডের মানুষের হাতে। এটা কোনো মতেই কাম্য নয়। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, অবশ্যই উপযুক্ত শাস্তি যাতে এই অপরাধীদের দেখে ভবিষ্যতে সেকেন্ড টাইম কোনো আশা দিদির সঙ্গে এরকম ঘটনা না ঘটে। মোট 9টি দাবিতে যৌথ মঞ্চে ডাকে রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত হলো অবস্থান কর্মসূচি। মঙ্গলবার রায়গঞ্জের ঘড়ি মোড়ে জমায়েত হন যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিরা। মূলত রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন। এই অবস্থান কর্মসূচির নেপথ্যে কেন্দ্রীয় দাবি ছিল 7টি, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 37% বকেয়া মহার্ঘ ভাতা, 7ম বেতন কমিশন, স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্তকরণ, রাজ্য প্রশাসন পরিচালিত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শূন্যপদ পূরণ সহ মোট 7টি দাবি। স্থানীয় দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কৃষকদের স্বার্থে তিস্তা প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করে কৃষকদের সেচ প্রদান করতে হবে। রায়গঞ্জ থেকে বারসই পর্যন্ত সড়ক পথ দ্রুত তৈরি করতে হবে। এই কর্মসূচি সম্পর্কে যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধি আশিস কর কি বলেন শুনবো।
আমার নাম আশিস কর। আমাদের আজকে যৌথ মঞ্চের যে কর্মসূচি হচ্ছে সেখানে যৌথ মঞ্চের পক্ষে আমি বলছি। আমাদের কেন্দ্রীয়গত সারা রাজ্যে সমস্ত মহকুমাতে আমাদের 7 থেকে 9 এপ্রিলের মধ্যে কর্মসূচি হওয়ার কথা। আমাদের 2টি মহকুমা আছে, আজকে আমরা রায়গঞ্জ মহকুমায় করছি, আগামীকাল ইসলামপুর মহকুমায় হবে। আমাদের কেন্দ্রীয়গত 7 দফা দাবি, তার মধ্যে রয়েছে আমাদের 7ম বেতন কমিশন গঠন, আমাদের 37% মহার্ঘ ভাতা, বিভাজনমূলক রাজনীতি বন্ধ করা, সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করা এবং শূন্য পদ পূরণ এবং কন্ট্রাকচুয়াল কর্মচারী সহ শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ, থ্রেড কালচার বন্ধ করা এবং হয়রানিমূলক যেভাবে শিক্ষক থেকে শুরু করে কর্মচারীদের যেভাবে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বদলি করছে, সেই বদলির পুরো জায়গায় তাদের সেই বহাল করা। এই দাবিগুলো ছাড়াও আমাদের 2 দফা স্থানীয় দাবি আছে। আপনারা জানেন যে আমরা পশ্চিম দিনাজপুরের আমাদের পিছিয়ে পড়া জেলা, সেইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের কৃষকরা সমস্ত বাইরে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করছে, তারা গিয়ে বিভিন্ন ব্যাধি বলুন বিভিন্ন ঘটনায় তাদের মৃত্যু ঘটছে। এখানে দাঁড়িয়ে যে তিস্তা প্রকল্পকে আমরা চালু করতে বলছি, এই তিস্তা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে কৃষক সমাজ যদি শেষটা পায় তাহলে আমার জেলার কৃষকরা আমার জেলাতে থাকবে, এতে অন্ন উৎপাদন হবে সামগ্রিকভাবে। যদি ফসল উৎপন্ন হয়, ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের যে একটা নাম যে জায়গা ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে, সেই জায়গায় আবার ফিরে আসবে। দ্বিতীয় স্থানীয় দাবির মধ্যে আমাদের রয়েছে যে আমাদের পিছিয়ে পড়া জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা এতই খারাপ, সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা পার্শ্বল থেকে যে আমাদের রায়গঞ্জ সড়ক ব্যবস্থাটা যদি চালু হয় তাহলে আমরা এখান থেকে সড়ক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে অনেক ট্রেনের আমরা সুযোগ পাবো। এটা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি, এই দাবি আমরা রাখছি। আগামী দিনে এই স্থানীয় দাবি নিয়ে আমাদের লড়াই চলবে। আর কেন্দ্রীয়গত যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে যে আমাদের কর্মসূচি আগামীতে আসবে, আমরা নিশ্চয়ই সেই কর্মসূচিতে আমরা অংশগ্রহণ করব। আজকে আমাদের দাবি প্রস্তাবের মধ্যে আজকে আরেকটি আছে, একটা দাবি প্রস্তাব যেমন 7 দফা 9 দফা দাবি, আরেকটি আছে আমাদের যে যোগ্যদের তারা যেভাবে তাদেরকে যে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তাদের জীবন অনিশ্চয়তার সামনে চলে আসছে, সেটাও আমাদের ধিক্কার জানিয়ে আমরা যোগ্যদের পুনর্বহাল করবার জন্য আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে আমরা এটা প্রস্তাব পেশ করছি। 2016 সালের এসএসসি প্যানেল বাতিলের পর রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে প্রতিবাদ বিক্ষোভ। আজ বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি শিলিগুড়ির ডিআই অফিস অভিযান করলেন চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। এদিন সকাল থেকে বাঘাযতীন পার্কে জমায়েত হন আন্দোলনকারীরা। এরপর মিছিল করে হাসমি চকে পৌঁছে সেখানে মানববন্ধন কর্মসূচি এবং রাস্তা অবরোধ করেন। এরপর ডিআই অফিসে গিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন এবং বিক্ষোভ দেখান। এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশাল বাহিনী আগে থেকেই মোতায়েন করা ছিল। আন্দোলনকারীরা বলেন, যোগ্য হওয়ার পরও চাকরি থেকে বঞ্চিত তারা। এদিন যোগ্য প্রার্থীদের পুনর্নিয়োগের দাবি জানান তারা। চাকরি না ফিরলে আন্দোলন আরো তীব্র হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। তালা তো আমাদের সত্যেরতে ঝুলে গেছে, যা কিছু ট্রুথ তাতে তালা ঝুলেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় তালা ঝুলে গেছে। তালা ঝুলতে আর কি বাকি রয়েছে? এটা তো শুধুমাত্র একটা ডিআই অফিসে তালা ঝুললো, তালা তো ঝুলে গেছে অলরেডি। আমাদের ভাগ্যের তালা ঝুলে গেছে, আর কিছু তালা ঝোলা বাকি রয়েছে। আমাদের দাবি, যেখানে সেগ্রিগেশন পসিবল সেখানে কেন সেগ্রিগেট করে আমাদের যোগ্যদেরকে সার্টিফাই করা হচ্ছে না? ওএমআর শিট থাকলে সেই ওএমআর শিট বের করার, পাবলিশ করার দাবি জানাচ্ছি আমরা, যাতে করে আমরা যোগ্য সেটা প্রমাণিত হয়। আমরা এই যোগ্য অযোগ্য মিলিয়ে গিয়ে এই তকমা আমরা বইতে রাজি নই। আমাদের দাবি, আমাদেরকে সসম্মানে আমরা যেখানে করতাম চাকরি সেখানে আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। আমরা প্রত্যেকে যোগ্যতা প্রমাণ করে এই জায়গাতে এসেছি, তাহলে কেন এরকম হবে আমাদের সাথে হবে অবিচার? অনেক উপায় আছে, সবাই মিলে সেই উপায় খুঁজুন আর আমাদেরকে আমাদের জায়গায় ফেরত পাঠান। আমাদের একান্ত দাবি এটা, টোটাল সমাজের কাছে, সমাজ ব্যবস্থার কাছে দাবি। যদি আজকে আমরা হেরে যাই, পুরো সমাজ হেরে যাবে। ভাবতে পারছেন এরকম একটা অবিচার যখন হয়ে যায়, যেখানে আমরা জানি না কে দায়ী কে দায়ী না, আমাদের জানার কথাই না। একটা পরীক্ষা দিয়েছি আমরা, সেই পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে কে খাতা দেখেছে, কে কি করেছে, কে টাকা নিয়েছে, কে দিয়েছে, আমরা কেন তার খোঁজ রাখতে যাব? আমাদের কাজ ছিল পড়াশোনা করা, পরীক্ষা দেওয়া। আমরা পড়াশোনা করেছি, পরীক্ষা দিয়েছি, আমরা সেখানে সসম্মানে পাশ করেছি।
তারপরে তো আর কোনো কিছুর খোঁজ রাখার দায়িত্ব আমাদের নয়। আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের সসম্মানে আমাদের জায়গায় ফেরত পাঠানো হবে আমরা এইভাবে আন্দোলন চালাবো। আর যদি না হয় আমরা প্রার্থনা করছি পুরো সমাজ ব্যবস্থার কাছে আমাদের স্বেচ্ছামৃত্যু দিন। তালা লাগিয়ে দিলাম, কারণ এই সরকার এবং এসএসসির দুর্নীতির কারণে আজকে আমাদের এই যোগ্য 19,000 কম বেশি 19,000 যে শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীরা আছে যারা এই দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যাদের দুর্নীতির জন্য আজকে আমাদের এই চাকরি চলে গেছে, আমরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। তার জন্য আমরা শিলিগুড়ি ডিআই অফিসের তালা বন্ধ করে দিয়েছি এবং এই তালা অনির্দিষ্টকালে তালা বন্ধ থাকবে। আমরা এখানে অনির্দিষ্টকাল অবস্থান বিক্ষোভ করব যতক্ষণ না যোগ্য অযোগ্য পৃথক করে সেই তালিকা এসএসসি তার নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখান থেকে নড়বো না। আমরা এখানে অবস্থান বিক্ষোভ করব, আমরা এখান থেকে প্রয়োজন পড়লে অনশন করব, তাও যদি না হয় তাহলে আমরা এখানে গণহারে আত্মহত্যা করব। আপনাদের সামনে, মিডিয়ার সামনে আমরা এখানে ফাঁসি দিব, গায়ে আগুন দিব, যেভাবে হোক আমরা এখানে গণহত্যা করব। সরকার আর কমিশনের ভূমিকা নিয়ে এখানে বলার কিছু নেই। আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন যে সরকারের কি হারে দুর্নীতি হয়েছে। এখনো সরকার এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এসএসসি এখনো অযোগ্যদেরকে আড়াল করে যাচ্ছে। তাদেরকে আমাদের অযোগ্য যোগ্যর যে সেগ্রিগেশনের লিস্ট সেটা এখনো দিচ্ছে না, যে কারা যোগ্য তাদের লিস্ট দিচ্ছে না। সমস্ত ডিস্ট্রিক্টই সামিল হয়েছে, যত ডিআই অফিস আছে সব ডিআই অফিসে। আমরা যেমন শিলিগুড়ি ডিআই অফিসের আন্ডারে চাকরি করছি, তাই আমরা এখানে এসেছি। যারা যেই ডিআই অফিসের আন্ডারে আছে তারা সেখানে গিয়ে আন্দোলন করছে। মালদায় তৃণমূল পরিচালিত ইংরেজবাজার পুরসভা ঘেরাও অভিযান বিজেপির। পুরসভার ভিতরে ঢুকে বসে পড়ে আন্দোলন জেলা সভাপতি ও পুরসভার কাউন্সিলরদের। পুরসভায় জঞ্জাল সাফাই, পানীয় জল, যানজট, জলাজমি ভরাট, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগ বিজেপির। জঞ্জাল কর বসানো নিয়েও ক্ষোভ পুরসভার বিরোধী দলনেতা অম্লান ভাদুড়ীর। পুরসভার উন্নয়নের কাজে স্বজন পোষণ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। পুরসভায় বিরোধী কাউন্সিলরদের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না, এমনই দাবি আন্দোলনকারীদের। 9 দফা দাবিতে পুরপ্রধানকে স্মারকলিপি বিজেপির। যদিও বিজেপির কর্মসূচি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং লোক দেখানো, উন্নয়নের কাজে সমান অর্থ বরাদ্দ হয় দাবি ইংরেজবাজারের তৃণমূল পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর। পাল্টা বিজেপিকে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে আন্দোলনের পরামর্শ তৃণমূল পুরপ্রধানের। আমাদের দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজবাজার পৌরসভা একটা দুর্নীতি পৌরসভা এবং স্বৈরতান্ত্রিক পৌরসভা চলছে। ভেতরে আমাদের কাউন্সিলরদেরকে হ্যারাস করা চলছে। কাউন্সিলরদের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ করে কথাবার্তা বলে কোনো মিটিং করে কোনো আলোচনা কিছু করা হয় না। আমাদের কাউন্সিলররা সাধারণ মানুষের ভোটে জিতে এসছে, সাধারণ মানুষকে তাদের কাছে গিয়ে কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে। কিন্তু এই পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে ইংরেজবাজার পৌরসভা চালাচ্ছে। বিগত 2 বছর আগে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম 12 দফা দাবির ভিত্তিতে। উনি সেই সময় আমাদের প্রতিনিধি দলকে বলেছিলেন যে পৌরসভা 12 দফা দাবির ভিত্তিতে মেনে নিয়ে চলবে, কিন্তু বিগত 1.5 বছর পরে দেখছি তিনি একটিও কথা মানেননি। সেই জন্য আজকে আমরা আমাদের 3 কাউন্সিলর এবং বিরোধী দলনেতার উপস্থিতিতে গোটা দিনের ডেপুটেশন কর্মসূচি রেখেছি। বেলা 3টার সময় উনি ডেপুটেশন নেবেন এবং ডেপুটেশন দিতে গিয়ে যদি আমাদের ডেপুটেশনের কপি দেখে উনি সন্তুষ্ট প্রকাশ করেন, আমরা যদি মানুষের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে তাদের এই পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারি তাহলে ভালো। আর যদি উনি কথার সঙ্গে কাজের আবার আগের মতো অমিল ঘটান, তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি দীর্ঘ আন্দোলন করে এই পৌরসভাকে কেমন করে স্তব্ধ করে দেয় তার সমস্ত রসদ ভারতীয় জনতা পার্টি জানে। আমাদের 9 দফা দাবির ভিত্তিতে মূল অভিযোগ জঞ্জাল কর, এখানে জঞ্জাল পরিষ্কার না করেই নেওয়া হচ্ছে। লোকের বাড়ির রান্নাঘরের ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। সমস্ত পরিষেবা ট্যাক্স দেওয়ার পরেও যে সমস্ত জায়গায় পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্ত ট্যাক্স নেওয়া হচ্ছে না, ইংরেজবাজার পৌরসভার পৌরপতি সেখানে স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে এসব চলাবার চেষ্টা করছে। ভারতীয় জনতা পার্টি এই সমস্ত মানবে না বলে আজকে আমাদের এই ডেপুটেশন চলছে। পৌর বোর্ডের 3 বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু আজ পর্যন্ত ইংরেজবাজার শহরের নাগরিকদের যে পরিষেবাগুলো পাওয়া দরকার, পরিশুদ্ধ পানীয় জল, শহর জঞ্জালমুক্ত, শহরে বিভিন্ন জায়গায় যে মাটি ভরাট হচ্ছে ইল্লিগাল, সেগুলো বন্ধ হওয়া,
যানজটমুক্ত শহর, সুনির্দিষ্ট নিকাশি পরিকল্পনা, কোনোটাই আজ পর্যন্ত এই তৃণমূল পরিচালিত পৌর বোর্ড সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এখনো পর্যন্ত করতে পারল না। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে প্রায় 100 কোটি টাকার উপরে পৌরসভাকে দিয়েছে, কিন্তু আজকে একটা ভাগাড় তৈরি হলো না। শহরে যত যত জঞ্জাল পড়ে আছে, উপরোক্ত মানুষের উপরে জঞ্জালকল চাপানোর পরিকল্পনা পৌরসভা নিয়েছে। এইটা আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি হতে দিব না। দ্বিতীয়ত, পরিশুদ্ধ পানীয় জল যে প্রকল্প, সেই প্রকল্পে 15 বছর হয়ে গেল। প্রকল্পের প্রজেক্ট ভ্যালু 72 কোটি টাকা থেকে 200 কোটি টাকা পৌঁছে গেল, এখনো পর্যন্ত মানুষের কাছে পরিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছালো না। কোটি কোটি টাকার পাইপ দুর্নীতি হলো, চুরি হয়ে গেল, পাইপ ওয়ার্ডে পড়ল না, সমস্তটা বিল হয়ে গেছে। এই পৌরসভা পৌর প্রধান চুপচাপ দেখছেন। আমরা বারে বারে বিওসি মিটিং এটা বলেছি, কোনো তদন্ত কিচ্ছু হচ্ছে না। আজকে মানুষের স্বাভাবিক বেঁচে থাকার জন্য নাগরিক যে পরিষেবা, সেই পরিষেবাগুলো মানুষ পাচ্ছে না। বিভিন্ন ওয়ার্ডে গেলেন আপনারা দেখতে পাবেন, এখনই চলে যান বিস্তীর্ণ এলাকায়, আজকে বাড়িতে মানুষ জল পাচ্ছে না, জল পৌঁছাচ্ছে না, পরিশুদ্ধ পানীয় জল তো দূরের কথা। শহরে যত যত জঞ্জাল পড়ে আছে। কতক্ষণ চলবে? আমরা এই বিক্ষোভ আজকে সারাদিন চালাবো। আমরা 3টার সময় করেছি ডেপুটেশনের। তিনি যদি সদুত্তর দেন তাহলে ঠিক আছে, নাহলে আমরা আরও বড় আন্দোলনে কিন্তু নামব। কারণ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির, আমরা এখানে বিরোধী দল, মানুষের কাছে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মানুষকে পৌরসভা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এই পৌরসভা বিরোধীদের কোনো কথা শুনছে না, মানুষকে ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবাগুলো পৌঁছে দেওয়াতে অনীহা দেখাচ্ছে। তার প্রতিবাদে আজকে আমরা বিক্ষোভ অবস্থান করেছি। যদি এতেও শুরু না হয়, আমরা কিন্তু বড় আন্দোলনে নামব। অভিযান বলছে যে নাগরিক পরিষেবা নেই আর বিরোধী দলকে কোনো মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না, কি বলবেন? আজকে যদি আমরা বিরোধী দলকে মর্যাদা না দিতাম, উনি বিরোধী দলের নেতা থাকতেন, আইনটা দেখবেন যে চেয়ারম্যানই রেকগনাইজ করে। সেকেন্ড, প্রত্যেকটা মিটিংয়ে ওনাকে মর্যাদা দিয়ে কথা শুনিয়ে কাজ করা হয়। আমার ওয়ার্ডে যা ফান্ড আছে, ওনার ওয়ার্ডেও তাই ফান্ড আছে। অতীতে উনি তো আমাদের দলে ছিলেন, তখন তো পিডব্লিউডি দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন, কাজ করছেন। রাজনীতি করার জন্য উনি নেমেছেন। আমরা রাজনীতি বাইরে করি, পৌরসভার কাজকর্মে রাজনীতি করি। জঞ্জাল কর বসানো হচ্ছে, জলাজমি, এটা তো ওনার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টই বলেছে জঞ্জালের সার্ভিস ট্যাক্স দিতে হবে। এটা দেখছি পেপারে, রান্না গ্যাসের জন্য 50 টাকা বেড়ে গেল। উজ্জ্বলা যে গরিব মানুষের যে এটা শুধুমাত্র রাজনীতির জন্য আন্দোলন, একদম। তো বলুন না, 50 টাকা বেড়ে গেছে, পার হেসেলে 50 টাকা বেড়ে যাওয়া মানে কি হবে গরিব মানুষের? এটা নিয়ে আন্দোলন করা হচ্ছে, রাজনীতি করছে, সামনে ভোট আছে। গত 3রা এপ্রিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট একটি রায় দিয়েছেন। সেই রায়ের জেরে এক ধাক্কায় চাকরি হারিয়েছেন রাজ্যের 26,000 শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মী, যাকে ঘিরে চারিদিকে হাহাকার অবস্থা। যোগ্য শিক্ষকরা কেন বঞ্চিত হবেন, এই প্রশ্ন নিয়ে আজ রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলায় ডিআই অফিসে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন সমস্ত চাকরিহারারা। এদিন রায়গঞ্জে ডিআই অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন তারা। তাদের একটাই প্রশ্ন, যারা যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, তারা নিজেদের যোগ্যতার বলে চাকরি পেয়েছেন। অযোগ্যদের জন্য যোগ্যদেরও কেন চাকরি হারাতে হলো? আচমকা তাদের চাকরি চলে যাওয়ায় পথে বসতে হবে তাদের। শুধু পথে বসা নয়, তার সাথে রয়েছে সামাজিক সম্মানহানি। দপ্তর থেকে ডিআই বেরিয়ে আসতেই ডিআই কে সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দেন তারা। যদিও ডিআই বলেন তাদের টার্মিনেট করার ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনো রকম কোনো আলোচনা হয়নি, তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে শুধুমাত্র ডাটাবেস দেখার জন্য। আমার কথা ছিল রিটেনশনের তো আমরা নই এসএলএসটি, আপনি জানেন স্যার, এটা আপনি জানেন। আমাদেরকে তৎসত্ত্বেও কনফার্মেশনটাও দেওয়া হলো না স্যার। তো কোথাও কি পূর্ব পরিকল্পনা ছিল আমাদের যে এইভাবে 7 বছর পরে সে আমাদের জীবন অনিশ্চিত করার জন্য আমরা কনফার্মেশনটাও পর্যন্ত পাইনি স্যার। আমরা তাহলে কোথায় যাব, কি করব, কোথায় গিয়ে বিচার চাইবো যদি বলেন স্যার? 7 বছর পরে সে যদি এই পরিস্থিতি হয় স্যার, তাহলে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো? আজকে আপনার বা আপনার ঘরের যদি কোনো লোকের হতো স্যার, সে কোথায় যেত? আপনি বলুন স্যার, আমরা কি করব? আমি জানি অ্যাপ্রুভাল, স্যালারি, এগুলো আপনি দেখেন, সবটাই বুঝতে পারছি,
পাচ্ছি। কিন্তু আপনার কাছে আমার এই নিবেদন যে আজকে 7 বছর পরে এসে যদি এরকম পরিস্থিতিতে দাঁড়াতে হয় স্যার, এর থেকে তো বারে বারেই বলছি মৃত্যুদণ্ড, স্বেচ্ছা মৃত্যু নয় স্যার, আমাদেরকে ধরে ধরে মারতে হবে। এটুকুই আপনাকে বলতে চাই। আপনি এই বিষয়ে যদি কিছু বলেন, আজকে 7টা বছর কেটে গেছে, আমাদের জীবন থেকে 7টা বছর চলে গেছে। 2 বছর আমি বিবাহিত ছিলাম না, আমার বাচ্চা ছিল না, বা আমার অন্যান্য যারা রয়েছেন সমব্যথীরা তারাও সেরকম পরিস্থিতিতে ছিল না। কিন্তু আজকে 7টা বছর পর এসে স্যার জীবনের অনেক ত্যাগ সাধনা করে আমরা এই শিক্ষকতা পেশায় এসেছি স্যার। আপনার জীবনেও কোনো না কোনো শিক্ষক ছিলেন, যে জন্য আপনি আজকে এই জায়গায়। তো আপনাকে আমার একটাই কথা বলবার স্যার, 7 বছর বাদে এরকম রায়, এরকম বিচার কি মেনে নেওয়া যায় স্যার? তার পিছনে আরো অনেক বছরের ত্যাগ সাধনা ছিল স্যার। যদি আপনি কিছু বলেন মানবিক দিকে, আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যদি কিছু রিকোয়েস্ট করেন যে এরকম হতে পারে না, সবাই মিথ্যা নয়, স্বচ্ছতা আছে স্যার, এখনো সেই জন্য সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায় স্যার, কিছু বিচার করুন, এটুকুই বলবো। মহামান্য বিচারপতির কাছে যাওয়ার মতো ক্ষমতা আমার শারীরিক মানসিক বা আমাদের নেই স্যার, কারণ আমাদের মেরুদণ্ডটা ভেঙে দিয়ে রাস্তায় বসিয়ে দিয়েছে স্যার। কিছু বিচার করুন, আরো বলছি, 7 বছর বাদে এভাবে ঘুরে দাঁড়ানো যায় না স্যার। আমার বৃদ্ধ বাবা মা, কতর বাড়িতে মারণ রোগ রয়েছে, তারা কি করবে স্যার? একবার ভাবুন, একটু পৌঁছে দিন। এমতাবস্থায় এরকম ভাবে সেলফ অ্যাটাস্টেড ডকুমেন্টস কালেক্ট করবেন না স্যার, কাটা গায়ে নুনের ছিটা দেবেন না স্যার, দগ্ধ ঘা, যে ঘা কবে সারবে জানি না স্যার। প্লিজ কিছু ব্যবস্থা করুন স্যার, আমাদের কথা একটু ভাবুন। আপনাদের ঘরের মা বোনেরা, ভাইয়েরা, তার মধ্যে আছে হয়তো, আমি জানি না আপনার পরিচিত কেউ আছে বা নেই, কিন্তু মানবিক দিক থেকে একটু ভেবে দেখুন স্যার আমাদের অবস্থাটা। চাকরি পাওয়ার 2 বছরের মাথাও যদি আপনারা বলতেন কোনো সংশয় রয়েছে, চলে যান, ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস পেতাম, কিন্তু আজ সেই সাহস নেই স্যার। আমরা মরতে বসেছি, মরে গেছি স্যার। যদি কিছু না পারেন, অন্তত আমাদের মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থাটুকু করুন। আর কিছু বলবো না স্যার, এভাবে আর পারছি না। এ অসম্মান, এ অপমান, স্কুলে যাচ্ছি সই করতে পারছি না, ছোট ছোট অসহায় মুখগুলো আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, চোখ মেলাতে পারছি না স্যার। কার দোষে স্যার, কার দোষে? সমস্ত পরীক্ষা দিয়ে আমরা এখানে এসেছি স্যার, আপনারা খুব ভালো মতো জানেন। কোনোবার আরএলএসটিতে পুলিশ ভেরিফিকেশন, মেডিকেল ভেরিফিকেশন, আলাদা করে ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন, এগুলো হয়নি স্যার, আমাদের হয়েছে স্যার। অনেক 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 এক্সট্রা পরীক্ষা আমরা দিয়েছি স্যার। তবে কেন, কেন আমাদের এই আর্তনাদ হাহাকার স্যার? কেন 7 বছর বাদে আমাদের এভাবে মেরে লাথি মেরে রাস্তায় বসিয়ে দেওয়া হলো স্যার? উত্তর আপনার কাছে কি আছে স্যার? না হলে আপনি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। এভাবে চলতে পারে না স্যার। আমরা বসে গেলে সমস্ত সমাজ, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সব শেষ হয়ে যাবে স্যার। একবার একটু ভেবে দেখুন স্যার, আপনার জীবনেও শিক্ষকের ভূমিকা ছিল স্যার, না হলে আপনি তো এখানে থাকতেন না, আমরাও থাকতাম না। আমাদের জীবনেও আইডল শিক্ষক রয়েছে, তার জন্য আমরা আজকে এখানে এসেছি স্যার। 7 বছর বাদে এই ন্যায়, এই বিচার মেনে নেওয়া যায় না স্যার। আপনি দয়া করে এর কোনো ব্যবস্থা করুন স্যার। আমি জানি আপনারও হাত পা বাঁধা, আপনি সরকারি চাকরিজীবী, কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্যার আমরা তো মানুষ, সবার উপরে তো মানুষ সত্য স্যার। কিছু ব্যবস্থা করুন স্যার, এভাবে যোগ্য অযোগ্য মিলিয়ে দেবেন না স্যার। আমরা সমানভাবে চাকরি পাইনি স্যার, জীবনের ভর জীবন ধরে শিক্ষকতা পেশায় আসবো বলে সাধনা করে গেছি স্যার, সাধনা করেছি। বিচার করুন স্যার, ন্যায় বিচার চাই স্যার, কিছু ব্যবস্থা করুন স্যার। না ম্যাডাম, আপনার নাম? আমার নাম অনিতা সাহু। আপনি কোন স্কুলে ছিলেন? আমি এসেছি চোপড়া গার্লস হাই স্কুল থেকে। আচ্ছা ম্যাডাম, কি হয়েছে, কেন আপনাদেরকে এখানে আসতে হলো, রাস্তায় নামতে হলো কেন? এই পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা মানুষই জানে যে আজকে পশ্চিমবঙ্গের যে স্কুলে 26,000 চাকুরিরতা ছিল 2016 সালের এসএসসি প্যানেলের, সেখানে 19,000 প্রায় বা 20,000-এর মতো তারা আমরা যোগ্য ছিলাম। অথচ আমাদেরকে আজ গলা চেঁচিয়ে, গলা ফাটিয়ে বলতে হচ্ছে যে আমরা যোগ্য, দেখো আমরা যোগ্য। 7 তারিখে মমতা ব্যানার্জি আমাদেরকে ডাকলেন, সেখানেও আমাদেরকে যে ট্যাগটা দিলেন না, সেখানে উনি লিখে দিলেন ডিপ্রাইভড। তিনি এমনভাবে দেখালেন সমবেদনা যে দেখো তোমরা বঞ্চিত হয়েছো। তার বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ হলো না যে এই শিক্ষকদেরকে আমি বঞ্চিত করে তাদেরকে বলছি তোমরা বঞ্চিত। আজকে একটা নতুন তকমা দিচ্ছেন, বঞ্চিত বলে আপনি অযোগ্যদেরকে বাঁচাতে চাইছেন, বাঁচাতে চাইছেন আপনি।
আমরা যে আপনি কি ভাবছেন যে জেলায় জেলায় 10 জন 20 জন 200 জন করে ছাত্র শিক্ষকরা শিক্ষা ভবনে যাবে, ওই যাবে আর আসবে, পুলিশের র্যাব 10টা দেখিয়ে দিব, সে ভয় পাবে, চলে আসবে, আন্দোলন ঠান্ডা হয়ে যাবে। যখন আজকে আমরা এসেছিলাম, আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা জেলাতেই যে যেখানে আছি সেখান থেকেই আমরা শিক্ষা দপ্তরে গিয়ে নিজেদের দাবি দাবাগুলো ডিআই স্যারের মাধ্যমে পৌঁছাতে চেয়েছি। বা যেখানেই যারা আপনারা জানেন, মিডিয়াতেই আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন জেলায় ডিআই সাহেবরা যারা এখানে কথা বলেনি, অনেক জায়গায় র্যাফ নামিয়ে মারা হয়েছে, সেখানটায় কোনো কথাই শোনা হয়নি, তাদের মাধ্যমে আমরা পৌঁছাতে চাইছি, আমরা জানাতে চাইছি যে আমরা যে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, আমরা তো পরীক্ষার্থী ছিলাম 2016 সালে, তাহলে আমাদের যদি খাতা হারিয়ে যায় বা আমাদের যদি কিছু হারিয়ে যায় তার দায় কি আমাদের? মোটেই নয়, আমাদের দায় নয়। যারা চুরি করার জন্য এই দায় নিল তাদের শাস্তি হলো না কেন? প্রথম প্রশ্ন, তাদের শাস্তি হলো না কেন? আজকে এই সরকার এবং এই সরকারের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা শিক্ষকদের মানসিকতা আগেই ভেঙে রেখেছিল। যখন আমরা পড়াশোনা করতাম না, তখন লোকাল নেতা মন্ত্রীদের বলতে শোনা যেত, টাকা দিবি না চাকরি হবে না, টাকা দিবি না চাকরি হবে না। সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে এই যে এত যোগ্য শিক্ষক আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই যোগ্য শিক্ষকেরা বলেছিল যদি একটা চেয়ার যদি দুর্নীতিহীনভাবে হয় সেই চেয়ারটা আমার, এই মানসিকতা নিয়ে আমরা সবাই পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তারপরে আজকে 23 লক্ষ প্রায় 26 লক্ষের মতন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে সেখানে 26,000 প্যানেল হলো, সেখানে 19,000 ছেলে মেয়েকে কোনোভাবে বাদ দিতে পারলো না। দুর্নীতিগ্রস্ত এই সরকারের তো টাকাই দরকার ছিল, তারা আরও যদি 100টা ছেলে মেয়েকে টাকা নিয়ে ঢুকাতে পারতো তাহলে তাদের তো মুনাফাটা আরও বাড়তো। কিন্তু আমাদের যোগ্যতাটা এতটাই শক্ত ছিল যে আমাদেরকে তারা এই দুর্নীতির মধ্যে বের করতে পারেনি, সারা ওই জায়গাটা তৈরি করতে পারেনি, বলতে পারেনি যে এই অনিতা সাহু এত র্যাঙ্ক, তাকে আমি বের করে এখানে অন্য জায়গায় ঢুকাই। সেই ক্ষমতাটা এত দুর্নীতি করার পরও করতে পারেনি। সেই হ্যাঁ, আমরা এখনো মানে এই উত্তর দিনাজপুরে যে আমরা করলাম, আমরা খুব শান্তভাবেই করার চেষ্টা করলাম। আমরা হাঙ্গা দাঙ্গা করতে চাইছি না, আমরা হাঙ্গা বা কোনো দাঙ্গা করতে চাইছি না। আমরা ডিআই সাহেবকে মারতেও আসিনি বা কোনো রকম হানাও করতে আসিনি। ডিআই সাহেব যথেষ্ট শ্রদ্ধেয় মানুষ, তাই আমরা তাকে শ্রদ্ধার সাথে জানিয়েছি। তার মানে এই নয় যে আমরা এখান থেকে শ্রদ্ধার সাথে। কি আশ্বাস দিলেন আপনাকে? উনি তো বললেন যে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বলবো, যেখানে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে আমরা সামনে থেকে তাকে কিছু করতে পারলাম না, সেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বলে কি হবে আমি জানি না। সেই জায়গাটায় আমি একজন যোগ্য শিক্ষিকা হিসেবে হ্যাঁ, স্পেশালিস্টে যারা পরীক্ষা দিয়েছেন, যে 22 লক্ষ পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তারা আজকে বলছেন হ্যাঁ আমাদের প্রতি ওনাদের প্রতি ন্যায় বিচার হয়েছে। আপনারা বলুন তো, বুকে হাত দিয়ে সমস্ত প্রক্রিয়াটা কি বেআইনি? সবাই কি বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছে? আপনারা বলুন, বুকে হাত দিয়ে বলুন যে প্রত্যেকটা মাস্টারমশাই আজকে যারা স্কুলে যাচ্ছেন সবাই অযোগ্য, বলতে পারবেন? বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন যে সবাই অযোগ্য? আমরা যে অযোগ্য তার প্রমাণ কেউ করতে পারেনি, সুপ্রিম কোর্ট অবধি বলতে পারেনি আমাদের বিরুদ্ধে কোনো এলিগেশন আছে। তাহলে কেন আমরা আজকে এই পথে? বলুন যে 2016 এসএলএসটিতে যারা পরীক্ষা দিয়েছিলেন সে পরীক্ষার্থীদের, আমার সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, আমাদের চাকরি চলে যাওয়াতে আপনারা কি খুশি? আপনারা যারা আমাকে চেনেন, আমার কাছে, তারা বলুন, আমি কি কোনোদিন কোনো নেতার কাছে গিয়েছি? যারা আমার কাছে তারা জানে আমার যোগ্যতা কি, তারা বলুন আমার সঙ্গে কি আজকে ন্যায় বিচার হয়েছে? আপনারা বলুন, আপনারা আজকে খুশি যে সবার চাকরি গেছে, আমরা আবার পরীক্ষা দিতে পারবো? আপনারা বলুন আমাদের দায় কি? যারা অযোগ্য তারা তাদের শাস্তি পেয়েছে, আমি তাদের নিয়ে কিছু বলতে চাই না, কিন্তু আমরা কি দোষ করেছি? আপনারা বলুন আমরা এখন কোথায় যাব, কি করব? আমার আজকে ছোট বাচ্চা ক্লাস 2 পড়ে, আমাকে জিজ্ঞেস করছে, মা তুমি স্কুলে কেন যাচ্ছ না? তুমি প্রাইমারির পরীক্ষা কেন দিলে না মা? প্রাইমারিতে যারা চাকরি করেছে তারা তো স্কুলে যাচ্ছে, তুমি কবে স্কুলে যাবে? তুমি কেন ঘরে বসে কাঁদছো মা? তুমি কি করেছো? তুমি তো কোনো অন্যায় করোনি, কেন যাচ্ছ না? আমি সেই ছোট বাচ্চাকে, আমার দুধের শিশু আছে 2 বছরের, তাকে নিয়ে আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম ওদিন দিদির কাছে যে বার্তা আমরা পেয়েছি আমাদের জন্য সন্তোষজনক নয়। উনি কার পক্ষে কথা বলেছেন ওদিন? একবার বলেছেন যে হ্যাঁ আমি যোগ্যদের পাশে আছি, পরক্ষণে উনি বলছেন যে না
অযোগ্যদের নিয়েও আমি ভাবছি এ কেমন কথা দিদি। আপনি তাহলে কি দুর্নীতির সঙ্গে? আপনি পরিষ্কার করুন নিজের অবস্থান। আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী, আপনি আমাদের সবার উপরে, আমাদের রাজ্যের আপনি মাথা। আপনার নির্দেশ ছাড়া এ রাজ্যে কোনো কিছুই হয় না। আপনি কি জানতেন না এত বড় দুর্নীতি হচ্ছে, আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলে খেলা হচ্ছে? আপনি সত্যি জানতেন না? আপনি বলতে পারবেন বুকে হাত দিয়ে? তাহলে আজকে আপনার দুর্নীতির সঙ্গে কেন আপনি সাথ দিচ্ছেন? আপনি কেন ওদিন বলতে পারলেন না যে অযোগ্যরা এই চাকরিতে বহাল থাকতে পারবে না? কেন বললেন না? কেন এখনো আপনি সংশয় করছেন সত্যি কথা বলতে? আপনি বলুন, পরিষ্কার করুন নিজের অবস্থান। আপনি নিজের অবস্থানটা পরিষ্কার করুন। আপনি আমাদের সঙ্গে নাকি অযোগ্যদের সঙ্গে? আমাদের অন্যায়টা কি সেটা আপনি দেখিয়ে দিন। মিরর ইমেজ আপনারা প্রকাশ করুন। আছে বিকাশ ভবনে কোনো এক জায়গায় আমাদের এই 19,000 যোগ্যদের জীবন কোথাও লুকানো আছে। বিকাশ ভবনে আমরা খবর পেয়েছি, কোথাও লুকানো আছে। আপনি খুঁজে বের করুন। আপনি খুঁজে বের করুন। আমরা বেতন না হয় 2-3 মাস বন্ধ হলো না, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এখন আমরা চাকরিচ্যুত। আমরা কোনো লিখিত নির্দেশ পেলে আমরা কোনো মতে আমাদের মানসিক শান্তি কি ফিরে পাবো? আজকে আমরা ছাত্রদের পড়িয়েছি, ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়িয়েছি, ছোট মুখগুলো ভেসে উঠছে স্বপ্নে। আজকে আমি দেখছি যে আমি বাচ্চাদের পড়াতে যেতে চাচ্ছি, মাঝখানে ঝড় বৃষ্টি আটকে আছে, আমি তাদেরকে পড়াতে যেতে পারছি না। রাত্রি 12টায় উঠে আমি হাউ হাউ করে কেঁদেছি। এই পরিস্থিতি কেন আমাদের? আপনারা বলুন, আপনারা সাধারণ মানুষ যারা আজকে আমাকে দেখছেন, আপনারা বলুন, আমাদের যে ভবিষ্যৎ সমাজ, এই সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে নাকি উন্নতি হচ্ছে? আপনারা বলুন, আপনারা কোন পথে হাঁটবেন আমাদের সঙ্গে? আমরা কেন শুধু যোগ্য শিক্ষকরাই আছে, আমাদের সঙ্গে কেন সাধারণ মানুষ আসছে না? আপনাদের কি দায় নেই যে শিক্ষক সমাজের একাংশটা যারা দুর্নীতি করে চাকরি পায়নি তাদের উদ্দেশ্যে, তাদের জন্য আমরা স্ট্যান্ড করি? আপনাদের কি দায় নেই? বিক্ষোভ কেন? এই বিক্ষোভটা আজকে আপনারা এখানে, আপনারা তো স্কুলে থাকার কথা, এখানে কেন রাস্তায় কেন? আপনারা সকলেই ভালো করে জানেন আমাদের সঙ্গে আমরা সেই বিচারের জন্য আজকে রাস্তায়। আমি একজন ক্যান্ডিডেট, আমি একজন 3টা পরীক্ষায় পাশ করেছি, আপার প্রাইমারি 9, 10, 11, 12। আমি বর্তমানে 11, 12-এ চাকরি করছি। আমি 3টা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আবার আমি যোগ্যতার পরিচয় দেবো? এটা ভাবা যায়? আমি কেন যোগ্যতার পরিচয় দেবো? আমার বাবা কি ছোটবেলা থেকে এই স্বপ্ন নিয়ে আমাকে বড় করেছে যে মেয়ে এই পর্যায়ে এসে যোগ্যতার পরিচয় দিবে? আবার একটা পরীক্ষা দিতে গেলে কিভাবে খাটতে হয় আমরা জানি। দিন রাত এক করতে হয়, কত ঘুমকে বিসর্জন দিতে হয়, তারপরে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। একটা চাকরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এত সহজ নয়। কেন হবে এরকম? আমরা চাইছি অবিলম্বে মিরর ইমেজ প্রকাশ করা হোক, আমরা যেন বিচার পাই। আমাদের সসম্মানে স্কুলে বহাল করতে হবে, আমাদের সসম্মানে আমাদের সিটটা ফিরিয়ে দিতে হবে। আমাদের স্কুলের একটা পরিবেশ, এটা আমরা এখন যেতে আমাদের মনের মধ্যে এখন কষ্ট হচ্ছে। সেই যাদেরকে আমরা বড় করেছি, আমরা যাদের পড়াই ক্লাসে, তাদেরকে আমরা কি বলবো গিয়ে? সেটার বিচার আমরা চাই, সেগ্রিগেশন চাই। আমাদের মিরর ইমেজ চাই, যোগ্য সেগ্রিগেশন চাই। এটা অবিলম্বে আমার সবার কাছে, সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আমার এটা অনুরোধ। প্রত্যেকটা আপনারা সবাই ভেবে দেখুন আমাদের সঙ্গে কি ধরনের অবিচার হয়েছে। আমার বাবা এই সমাজে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল নয়, কিন্তু তাদের মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস থাকে যে তাদের মেধা আছে, মেধার জোরে তারা আর্থিক অবস্থাটাকে পেরিয়ে উঠতে পারবে। আজকে সেই সমাজের কাছে কি জবাব দিবে? তাদের মনের মধ্যে সেই বিশ্বাস থাকবে তো যে ভবিষ্যতে আমি আমার মেধা নিয়ে আমার এই বাবা মার যে আর্থিক আমাদের কষ্ট করে পড়াচ্ছে সেটাকে আমি পারবো সঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে বাবা মাকে। সেই সকল ধরনের আমি যেভাবে আমার বাবা একজন ডালি বোনেন, ডালি বাঁশের ডালি। আমি দেখেছি আমার বাবাকে রাত 2টো, 1টা পর্যন্ত, 2টো, 3টে পর্যন্ত রাতে ডালি বুনেছে আমার পড়াশোনার জন্য।